रही, صحیح کئی دن تک اور کئی گھنٹوں تک ملیں بند رہتی ہیں. اب وہاں پہ گیس کا بحران ہے 2-2 3 دنوں تک. اور آپ یہ دیکھیں کہ لاکھوں کی تعداد میں مزدور، جن میں کوئی 20-25 لاکھ نوجوان مزدور ہیں، وہ بیچارے کئی دنوں کے لیے بیکار اور بے روزگار رہتے ہیں. سرمایہ کار جو ہے وہ جب یہاں پہ اس کی مل نہیں چلے گی، وہ بنگلہ دیش منتقل ہو رہا ہے، کہیں پہ اور منتقل ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے حکمران جو ہیں، انہیں صورتحال کی سنگینی کا احساس کرنا چاہیے، اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم اقتدار میں آ گئے تو چلے 5 سال تو آرام سے گزاریں. خدا نہ کرے اب عام آدمی کا اضطراب اور بے چینی جو ہے یہ کسی بھی وقت پھٹ پڑے گی. اندازہ نہیں ہوتا کہ لاوا کب پھٹ پڑتا ہے. اور یہ نوبت مجھے لگتا ہے کہ آ گئی ہے، آ جائے گی جی. ظاہر بات ہے جب لوگوں کو بس پاگل ہوئے ہوئے ہیں، مطلب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تو کریں تو کیا کریں. روٹی جب نہیں لوگوں کو ملے گی تو وہ پھر کیا کریں گے؟ ان کے پاس تو کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے نا جی، تو وہ پھر نکل آئیں گے. بالکل 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 سر، آپ کا بہت شکریہ، عمدہ گفتگو رہی، اور انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ اور بہت سے موضوع ہیں جن پہ بہت ضرورت ہے روشنی ڈالنے کی. آپ کا انالیسس ان پہ بھی لیں گے، کسی دن آپ کو پھر بلائیں گے. یہاں پہ جو ہے ہم یہ سیگمنٹ ختم کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ویلکم بیک ٹو مارننگ مسالہ، اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے ہیلتھ کا، اور جتنے بھی ہیلتھ کانشیس لوگ ہیں وہ اس وقت جو ہے اٹینٹو ہو کے بیٹھ جائیں، بیکاز ہم آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر عائشہ موجود ہے، پہلے بھی آ چکی ہیں، نیوٹریشنسٹ ہیں. وہ آپ کو بتائیں گی کہ کون سی چیزیں جو ہے وہ فائدہ مند ہے، کس طرح سے فٹ اور خوبصورت دکھا جا سکتا ہے اچھی ڈائٹ لے کے. کیسے مزاج ہے عائشہ؟ بالکل الحمدللہ، تھینک یو. اچھا سب سے پہلے تو آغاز میں آج کل سردیاں ہیں اور لوگ جو ہے پتہ ہے ہر وقت وہ اتنے نٹس لے کے بیٹھ جاتے ہیں، مووی دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں نٹس. تو وہ کیا سلسلہ ہے یار، اتنے نٹس و فیٹنگ نہیں ہوتا؟ بالکل. اچھا اب ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ واقعی پاکستان میں سردیوں کو ایسوسیٹ کرتے ہیں نٹس کے ساتھ. اچھا اب اس میں ہے کہ نٹس، ہم نیوٹریشنسٹ کہتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی نٹس آر گڈ فار ہیلتھ، ٹھیک ہے، مگر ایک اچھی چیز کو بھی اگر ایکسیڈنگ اماؤنٹ میں کھایا جائے تو ایونچولی وہ خراب لگنا شروع ہو جاتی ہے. اب اس میں ایک سمپل رول یہ ہے کہ ایک بہت چھوٹی سی مٹھی، بہت بڑی سی مٹھی نہیں، ایک چھوٹی سی مٹھی جس میں کوئی آپ اندازہ رکھ لیں کہ اب ہر ایک کے ہاتھ کا سائز ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو اس میں تقریباً کوئی اراؤنڈ لائک 4 ٹیبل اسپون آف نٹس، جو کہ ہمارے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک کپ کا چوتھا حصہ، اس میں اسارٹڈ نٹس ہوں. اسارٹڈ کا مطلب مختلف کمبینیشن، جس میں پری ڈومیننٹلی زیادہ اخروٹ ہوں اور بادام ہوں. بادام اور اخروٹ بالکل. اور یہ ہے کہ پھر ایک آدھا کاجو، کیونکہ یہاں پہ لوگ کاجو کھانے پر آتے ہیں تو نان سٹاپ کھاتے جاتے ہیں. پینٹس بالکل نہیں، مگر شوق بہت ہوتا ہے نا کھانے کا بہت. اچھا اسی طرح پینٹس، انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ پینٹس شیئر، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اندازاً اتنے سے پینٹس، مگر ہمارا وہ پاکستانیوں کا پینٹ شیئر دیکھ لیں تو وہ بیچارے ایگزیکٹلی پریشان ہو جائیں. تو یہ ہے کہ ان سب میں پالی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں جو کہ صحت کے لیے اچھی چیز ہے. مگر اب وہ اچھی چیز آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ اگر ایک بڑا نٹ ہے، چھوٹا نٹ ہے، اسارٹڈ ملا جلا کے ڈفرینٹ نٹس، ایک ٹیبل سپون نٹس میں 45 کیلوریز ہیں، جو کہ پورا ٹیبل سپون کور بھی نہیں کرے گا. ایک اتنا سا تو چھوٹا سا ٹیبل سپون ہوتا ہے، اس میں 45 کیلوریز ہے. اور جس حساب سے ہم کھاتے ہیں، اچھا مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب سردیوں کے بعد شالز اترتی ہیں، سویٹرز اترتے ہیں، تب اندازہ ہوتا ہے ویٹ کا. کچھ جو ذرا ایکسٹرا الٹرا کانشیس لوگ ہوتے ہیں وہ جب جا کر اپنا کولیسٹرول وغیرہ چیک کرواتے ہوئے، اینڈ ڈیفینیٹلی تب کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈس ایلیویٹڈ ہوتے ہیں. وہ صرف ان نٹس اور حلوہ جات کی وجہ سے ہوتا ہے. واقعی مطلب وہ اتنا سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، حلوے کھا رہے ہوتے ہیں. اور اچھا وہ مجھے اس دن میں کسی کے پاس گئی تو وہ گجریلا جو ہوتا ہے وہ کھلایا کہ نہیں اس سے موٹے نہیں ہوتے. میں نے کہا اس سے موٹے نہیں ہوتے، مطلب وہ اسپرنکل کیے ہوئے تھے اس کے اوپر نٹس، پھر گھی میں بنا ہوا ہوتا ہے. اور دوسری بات یا تو وہ نا کہ آپ اسکمڈ دودھ کے اندر سمپل گاجروں کو، جس آپ جو لوگ ہمارے پاس ویٹ ریڈکشن کے لیے آتے ہیں اور کبھی ایز اے ٹریٹ، آفٹر آل یہ ہم لوگ انسانوں میں ہی رہ رہے ہیں، کوئی علیحدہ آئسولیشن میں تو رہ نہیں رہے ہوتے کہ بس ایک وہ کمپیوٹر کھولا بیچ میں 2-3 چیزیں ڈالی ہیں دیٹس اٹ. ہم انسانوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں، دل بھی کر رہا ہوتا ہے. تو اگر عام لوگ کو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ بے شک اسکمڈ دودھ میں، ملائی ہٹے ہوئے دودھ میں گاجروں کو بوائل کر لیں، اینڈ اس کے اندر کوئی تھوڑا بہت آپ اگر ویٹ کانشیس ہیں تو تھوڑی سی یا تو ہلکی سی براؤن شوگر ڈال لیں، یا بعد میں کوئی سیف قسم کا آرٹیفیشل سویٹنر ڈال لیں.
दैट इज एक्चुअली सेफ। अच्छा, मैंने तो कई दफा ये स्वीट डिशेस जो है इस तरह से बनाई हैं कि मतलब वो आप स्किम्ड मिल्क ले लें, शुगर जो है वो आर्टिफिशियल शुगर ले लें। बस आर्टिफिशियल स्वीटनर का ये ख्याल रखना चाहिए कि आजकल पूरी दुनिया में डिस्करेज किया जाता है एस्पर्टेम। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेल्फ से रिमूव कर ली गई हैं पूरी दुनिया में, डेवलप्ड कंट्रीज में, जिनके अंदर एस्पर्टेम मौजूद था। अच्छा, वो ज़्यादातर में होता है, वो ज़्यादातर में मौजूद होता है। तो जो भी आप आर्टिफिशियल स्वीटनर लें उसमें बस ये देख लें कि उसमें एस्पर्टेम ना हो। सही। अच्छा, माजरत के साथ यहाँ पे मैं एक रिसर्च भी देख रही थी, नाम मैं लूंगी, कैनब्रिल लोग इस्तेमाल करते हैं उसका, लिटरली हाँ उसमें होता है। अच्छा, वो कैंसर का भी बाइस होता है, कार्सिनोजेनिक। बट उसमें यही वाली बात आ जाती है कि अगर तो आपने महीने में 2 टैबलेट्स लेने, जो कि अमूमन जो लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेते हैं वो अनफॉर्चुनेटली ऐसे लेते नहीं है, वो डेली क्या डेली भी कोई 3-4 दफा लेते हैं, तो दैट कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम। कार्सिनोजेनिक अभी एस्पर्टेम इतना ज्यादा है कि नहीं है, अलबत्ता ये है कि उससे रिलेटेड सेवरल हेल्थ इश्यूज जरूर कर रहे हैं। एक जमाने में सैकरिन यूज होती थी, अब सैकरिन इज लाइक कार्सिनोजेनिक, उसकी है, मगर उसकी भी है कि खास बॉडी वेट से रिलेटेड कितने ग्राम्स ऑफ सैकरिन जा रही है वो इम्पोर्टेंट है। अगर किसी ने कभी एक आधी दफा थोड़ा बहुत ले लिया फर्क नहीं पड़ता, मगर वही बात दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर लेते हैं वो फिर उसको बकायदा लेते हैं, वो ये नहीं सोचते कि चलो कभी ऐसे 6 कप पी रहे हैं चाय के तो उसमें डल रही है, तो वो वेरी डेंजरस, दैट इज रॉन्ग, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। डेफिनेटली इस पे हम बात करते हैं मजीद, बिकॉज लोगों को बताने की जरूरत है। आजकल तो मैंने देखा बच्चियां जो डाइट पर है तो वो ले रही होती हैं। उसके अलावा अब वही बात आ जाती है ना कि शायद इट्स अमैलगमेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स, गलत चीज उसमें आ जाती है। फैट डाइट्स आजकल बच्चियां कर रही है, फैट डाइट्स में होता है कि कैबेज सूप डाइट कर लो, एटकिंस कर लो, हाई हम बात करते हैं बिकॉज़ मैं भी एटकिंस पर हूं आजकल, उस पे जरूर बात करते हैं। यहाँ पे कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मॉर्निंग मसाला जी, मॉर्निंग मसाला। कौन है हमारे साथ? मैं मिसेज नासिर बोल रही हूँ लाहौर कैंट से। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं मिसेज नासिर? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने पहले भी डॉक्टर आयशा से क्वेश्चन किया था, मैं इन्हें ढूंढ ढूंढ के पागल होगी, इनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर कोई इनका मुझे नहीं पता चल रहा था। अच्छा, मैं आपको अभी बताती हूँ एड्रेस। आप मैंने इनसे वही वेट के बारे में पूछना था, और मैंने पूछना था कि ब्लड प्रेशर को कौन सी डाइट है वो खाएं जो उससे ब्लड प्रेशर कम हो। आप कोई एंटी हाइपरटेंसिव दवाई पर है या कुछ नहीं ले रही? आप कोई ले रही हैं दवाई शवाई इस वक्त? मेडिसिन मैं ले रही हूँ, अभी रिसेंटली प्रॉब्लम हुआ, इजी डे में ले रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि ऐसी कोई डाइट बताएं जिससे मतलब थोड़ा सा वेट के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी कम हो। और वेट और हाइट बता दीजिएगा हमें दोबारा। आप अपना वेट बताएं और हाइट बताएं। जी मैंने वेट उस वक्त बताया था कि बच्चे बताते हैं कि मामा आपने हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं आना, वजन बहुत ज्यादा है। चलिए फिर हमें बता देना, अभी कोई देख तो नहीं रहा ना? नहीं यार, मियाँ तो देख रहा है। अच्छा मियाँ अच्छा चलिए ठीक है, इस पे हम बात करते हैं। हमें ब्रेक पे जाना है और एड्रेस भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं फिर इस पे हम बात करते हैं। जी वेलकम बैक। हम डाइट के वाले से बात कर रहे थे और यहाँ पे मेरी टीम के जो मेंबर्स हैं वो बात कर रहे हैं बेसन के हलवे की, कि अभी बेसन का हलवा बनवाते हैं। पतला होना जो है ना, और खास तौर पे जब ये आपको पता है कि लाहौर में तो इतने जिंदा दिल हैं और खाने पीने के इतने शौकीन है कि उनकी मोहब्बत जो है ना वो खाने तक ही महदूद हो। दूसरी बात है कि हर चीज में वे आउट ढूंढ लेते हैं। सही बात है। बेसन के हलवे से मुझे एक बात याद आती है कि मेरे पास एक डायबिटिक हैं, वो आई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने एक बहुत अपने लिए अच्छा आइडिया ढूंढा है कि मैं बेसन की सारी प्रोडक्ट्स खाना शुरू कर चुकी हुई हूँ। पकौड़े एंड बेसन की रोटी और बेसन। इवेंचुअली जब उनका मैंने कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स करवाए, ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़े हुए ऑब्वियसली, एंड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ, क्योंकि आप बेसन के खाली टेबल स्पून आप वैसे तो नहीं मुंह में डाल सकते, जाहिर बात है तेल में वो करके। तो ये भी एक मिसकंसेप्ट है कि बेसन कुछ नहीं कहता। अगर तो आप बेसन को वाकई उसकी ज़ाहिरी हालत में खाएंगे तो कुछ नहीं कहेगा, मगर उसको अगर आप डिफरेंट लवाजमात में बना के खाएंगे विच इज लाइक लाइक दैट, तो ये है कि वो फिर बहुत नुकसान और खाएंगे और दूसरों को भी जबरदस्ती। अच्छा मेरे साथ तो इमोशनली मुझे ऐसा ब्लैकमेल करते हैं ना, प्रोग्राम खत्म नहीं होता, चलो जी लस्सी ऑर्डर कर लो और पराठे आ रहे हैं, नान आ रहे हैं। सोनिया शायद वो कहते हैं ना कि कुछ वो वाली नेशंस आर मोर हेल्दी नेशंस जहाँ पे थोड़ा रिक्रिएशन के और जराए मौजूद होते हैं। हमारी रिक्रिएशन, हमारा रिवॉर्ड सिस्टम, बच्चा अगर बात सुन रहा है तो उसको ये कहा जाएगा कि बेटा अगर बात मानोगे तो कल चॉकलेट मिलेगी, जबकि माओ को शुरू से डाइटरी हैबिट्स ये बनानी चाहिए कि बेटा अगर ये वाला आपकी है, अगर आप करोगे तो